اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین السلام علیکم، آج آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوا ہوں تاریخ انبیاء لے کر۔ جیسا کہ پہلے بتایا چکا ہوں کہ جناب ابراہیم کے دو فرزند تھے، جناب اسماعیل اور جناب اسحاق، جن کا تذکرہ کل ہم نے کیا تھا۔ جناب اسحاق کے خاندان میں نبوت رہی اور جناب اسحاق کے دو فرزند ہوئے، جناب یعقوب اور جناب عیس۔ قرآن مجید میں جناب یعقوب کا تذکرہ 16 مرتبہ آیا ہے، یا 16 مرتبہ آپ کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، اور 10 سوروں میں آپ کا تذکرہ ہوا ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ انعام، سورہ یوسف، سورہ نساء، سورہ صاد، سورہ ہود، سورہ العنکبوت، سورہ مریم۔ جیسا کہ کہا کہ حضرت اسحاق کے دو فرزند یعقوب اور عیس آپ کی ولادت جس وقت ہوئی اس وقت جناب اسحاق کی عمر 100 سال گزر چکی تھی۔ جب آپ کا وفات کا زمانہ قریب آیا تو آپ نے یعقوب کو اپنا جانشین بنایا اور دعا کی کہ خدایا یعقوب کی نسل میں نبوت کو قائم و دائم رکھ۔ اپنے دونوں بیٹوں کے لیے وصیت کی اور دعا کی ہے۔ جناب یعقوب کے لیے دعا کی کہ خدایا ان کے نسل میں نبوت، اور عیس کے لیے دعا کی تھی کہ خدایا ان کی نسل میں حکومت کو قائم رکھ، اور جناب اسحاق کی یہ دونوں دعائیں قبول ہوئی۔ جناب اسحاق کے فرزند یعقوب کی نسل میں نبوت رہی، اور جناب اسحاق کے فرزند عیس کی حکومت رہی۔ جیسا کل کہا تھا میں نے کہ عیس کو اللہ نے 5 بیٹے دیے۔ 5 بیٹوں میں جو سب سے بڑے تھے ان کا نام روم رکھا تھا، اور انہی کے نام پر شہر روم آباد ہے، اور آج جتنے بھی روم والے ہیں وہ عیس کی اولاد ہیں۔ حضرت یعقوب کی ولادت جو ہے وہ 1837 سال قبل جناب عیسیٰ مسیح ہوئی تھی۔ جناب اسحاق کی جب وفات ہو گئی تو مادر یعقوب نے یعقوب سے کہا چونکہ عیس آپ کو پسند نہیں کرتے ہیں، اس لیے آپ کنعان سے فلسطین چلے جائیے، جہاں میرے بھائی جن کا نام لبان ہے وہ رہتے ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔ چنانچہ ماں کے حکم سے جناب یعقوب کنعان سے فلسطین کی طرف روانہ ہو گئے، اور چونکہ رات میں سفر کیا تھا اس لیے اسرا باللیل کہا گیا، اور یہ اسرا باللیل مخفف ہو کر اسرائیل کہلانے لگی۔ آپ ابھی راستے میں ہی تھے
کہ ایک جگہ آپ آرام فرما رہے تھے تو آپ نے دیکھا خواب میں کہ خدا کا نمائندہ آیا ہوا ہے، اس نے کہا کہ خدا نے کہا ہے کہ میں ہی خدا ہوں، میں ہی لائق عبادت ہوں، میں نے تجھے درجہ نبوت پر فائز کیا۔ آپ فلسطین آئے، آپ اپنے ماموں کے گھر قیام کیا۔ ایک مدت کے بعد آپ کے ماموں نے اپنی بیٹی کی شادی اس مہر پہ کہ آپ 7 سال تک ان کے گھر خدمت کریں گے، اور 7 سال پورا ہونے کے بعد اپنی بیٹی لیا یا راحیل سے عہد کیا، جس سے جناب یوسف اور یامین اور ایک لڑکی اس دنیا میں آئی۔ کچھ مدت کے بعد وقت ولادت یامین ان کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، تو پھر ان کے ماموں نے اپنی دوسری لڑکی راحیل سے عقد کیا، اور ان کے ساتھ بھی مہر یہی قرار پایا کہ 7 سال تک آپ خدمت کریں گے۔ اللہ نے ان سے 10 اولادیں عطا کی۔ روایت کہتی ہے کہ راحیل سے 6 اولادیں ہوئیں، 2 اولادیں راحیل سے ہوئیں یا لیا جن کا نام ہے تھا، 6 2 8، اور ان دونوں کی کنیزوں سے یعنی راحیل اور لیا کی کنیزوں سے 2 اولادیں اللہ نے انہیں عطا کیا۔ اس طرح 4 عورتوں سے جناب یعقوب کو 12 اولادیں ہوئیں۔ ان اولادوں میں سب سے باعظمت شخصیت جس کا نام یوسف ہے، اور یوسف کے بعد قیدار کا نام بہت ہی معتبر تاریخ نے بتایا ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو لفظ اس بات سے بھی قرآن میں یاد کیا ہے۔ اس بات جو ہے سبت کی جمع ہے۔ سبت اس درخت کو کہتے ہیں جس کی شاخیں بہت ہوں، اور چونکہ یعقوب علیہ السلام کی اولادیں بہت ہوئیں، اس لیے ان کی نسل کو اسباط کے نام سے بھی یاد کیا گیا۔ جناب یعقوب اپنے ماموں کے گھر زندگی گزار رہے تھے۔ ایک معجزہ اس دوران جناب یعقوب کے حوالے سے تاریخ نے لکھا ہے، وہ یہ کہ اس دور میں قحط برپا ہوا، اور جناب یعقوب کہ ماموں کا ایک کنواں تھا جو خشک ہوتا چلا جا رہا تھا، اور پانی بہت ہی نیچے جا چکا تھا، اور ان کے ماموں کو یہ خوف ہوا کہ اگر ایسا ہی رہا تو پھر پانی پینے اور مویشی کا کیا حال ہوگا۔ تو ایک روز جناب یعقوب نے ڈول ڈال کر پانی نکالا، کچھ پانی نوش کیا اور باقی پانی کو اس کنویں میں ڈال دیا۔ اس پانی کا اثر یہ ہوا کہ کنویں میں جیسے ہی وہ پانی گرا، کنویں کے پانی لبریز ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ من تک پانی آ گیا کہ ہاتھ ڈال کے بھی پانی نکالا جاتا تھا۔ اس معجزے کا اثر یہ ہوا کہ ان کے ماموں جو ان کے سسر بھی تھے بہت ہی عزت و احترام کیا کرتے تھے۔ ایک مدت جناب یعقوب نے کنعان میں گزاری، بہت سے صاحب اولاد ہوئے، بہت سے بھیڑ بکریوں کے مالک ہوئے۔ کچھ دنوں کے بعد وطن کی یاد ستانے لگی، تو انہوں نے اپنے ماموں سے اجازت مانگی کہ ہمیں اجازت دیں کہ میں اپنے وطن کنعان جاؤں۔ کچھ مدت تک تو ماموں نے انہیں اجازت نہیں دی، لیکن جب اصرار بڑھا تو انہوں نے اجازت دے دی۔ پورے مال و اسباب اور بھیڑ بکریوں کے ساتھ جناب یعقوب فلسطین سے
कनान की तरफ रवा दवा हुए। अभी आप रास्ते में ही थे कि आपने अपने भाई ऐस को देखा जो शिकार कर रहे थे। इन्होंने अपने आप को एक झाड़ी में छुपा लिया और अपनी बीवी और अपने गुलामों से कहा कि जब ऐस आपसे पूछे कि यह माल किसका है तो आप कह देंगे कि ऐस बिन इसहाक का एक गुलाम है याकूब, ये सारे मालो असबाब उसके हैं। चुनांचे जब ऐस ने दरियाफ्त किया कि आप लोग कौन हैं, कहां जा रहे हैं, ये मालो असबाब किसका है, तो ये गुलाम ने बढ़ के कहा ये मालो असबाब ऐस बिन इसहाक के गुलाम है याकूब उनका है। भाई ये सुनना था कि ऐस के आंखों में आंसू आ गए। कहा तुमसे ये किसने कह दिया कि याकूब गुलाम ऐस है, याकूब मेरा भाई है, वो भी इसहाक की औलाद है, वो मेरा भाई है और एक मुद्दत से मैं उसकी जियारत के लिए मुस्ताक हूं, लेकिन जियारत नहीं हुई। जब जनाब याकूब ने यह मंजर देखा तो खुद को झाड़ी से बाहर लाए और दोनों भाई गले मिलके बहुत देर तक रोते रहे। जब जनाब याकूब आके कनान में रहने लगे तो ऐस अपने पूरे खानदान और कबीले के साथ अपने बच्चों के साथ वहां से रोम चले गए और रोम में उन्होंने सकूनत अख्तियार की। यूं रिवायत यह है कि 145 साल बाद, कुछ रिवायत है कि 185 साल के बाद जनाब ऐस की वफात हुई। ये वही वक्त था कि उसी वक्त जनाब याकूब की भी वफात हुई और दोनों भाई एक ही कब्र में दफन हुए। जैसा कि मैंने कल कहा था कि ऐस और याकूब जुड़वा भाई थे। नाज़रीन, हजरत याकूब को अल्लाह ने, जैसा मैंने बताया था कि 12 फर्जंद अता किए थे। उन 12 में जनाब यूसुफ की अजमत बहुत ही ज्यादा थी और जनाब यूसुफ का किरदार और अमल लायक तहसीन था और हुस्न का चर्चा था। रिवायत में है कि अल्लाह ने हुस्न के 10 दर्जे किए हैं। 10 दर्जे में 9 दर्जा जनाब यूसुफ को अता हुआ और 1 दर्जे में पूरी कायनात को हुस्न बांटा गया। और अहले बैत के मुतल्लिक यह है कि 10 दर्जा अहले बैत के हुस्न में शामिल किया गया। आपका लक़ब सिद्दीक़ था। जनाब यूसुफ की मां का चूंकि इंतकाल हो चुका था तो अपनी खाला को ही अपनी मां कहा करते थे। एक दिन जनाब याकूब से एक तरक वाला हुआ कि एक फकीर ने सदा लगाई कि मैं भूखा हूं और रोजे से हूं, मुझे खाना दे दिया जाए। लेकिन याकूब ने उसकी आवाज पर लब्बैक न कहा। यह अल्लाह को नागवार गुजरा और उसी रात याकूब ने ख्वाब देखा कि मेरे बेटे यूसुफ को भेड़िया खा रहा है और उसी रात यूसुफ ने भी यह ख्वाब देखा कि हमारे 12 चांद और सूरज और 11 सितारे हमें सजदा कर रहे हैं। जब बेदार हुए तो उन्होंने अपने वालिद बुजुर्ग याकूब से यह वाकया बयान किया कि मैंने ख्वाब में देखा है कि चांद और सूरज और 11 सितारे हमें सजदा कर रहे हैं। तो आवाज दी इस ख्वाब को अपने भाइयों से बयान न करना। लेकिन इस ख्वाब का तस्करा उनके भाइयों तक पहुंच गया और भाइयों के दिल में जनाब यूसुफ की नफरत पहले से ही थी, इसलिए कि याकूब जनाब यूसुफ को बहुत ही चाहते थे। तो अब इन्होंने एक मशवरा किया कि अगर हम ये चाहते हैं कि अपने वालिद की मोहब्बत दोबारा हमें मिले तो यूसुफ को रास्ते से हटाना होगा। चुनांचे ये भाई अपने वालिद बुजुर्ग याकूब की खिदमत में गए और कहा कि हम शिकार को जा रहे हैं, आप इजाजत दें कि हम यूसुफ को साथ ले जाएं।
जनाब याकूब ने रात में ख्वाब में देखा था, वही दोहरा दिया कि मुझे खौफ है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई भेड़िया यूसुफ को गजब पहुंचाए। तीनों ने वादा किया कि हम वादा करते हैं कि हम यूसुफ की बहुत ही हिफाजत करेंगे, और बहुत ही मन्नत व समाजत की, और याकूब ने इजाजत दे दी। ये यूसुफ को लिए हुए जंगल पहुंचे और फिर मशवरा करने लगे कि यूसुफ को कैसे रास्ते से हटाया जाए। किसी ने कहा कत्ल कर दिया जाए, किसी ने कहा पत्थर से सर कुचल दिया जाए। उसमें केदार जो सबसे बड़े थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये अच्छी बात नहीं है कि हम अपने भाई को कत्ल कर दें, हम अपने रास्ते से हटाना ही चाहते हैं ना, तो इनको एक कुएं में डाल दें, खुद भूख प्यास से उस कुएं में मर जाएंगे, या फिर कभी कोई काफिला जाएगा और कुएं से इनको निकाल सकेगा तो वो उस काफिले के साथ चले जाएंगे। हमारा असल मकसद हमें हासिल हो जाएगा कि यूसुफ याकूब से दूर हो जाए और हमें याकूब की मोहब्बत हासिल हो जाए। इस बात को सबने कबूल किया और इन लोगों ने जनाब यूसुफ को एक कुएं में डाल दिया। जनाब यूसुफ कुएं में पड़े रहे। लगता के दिल में चूंकि मोहब्बत थी, इसलिए वो हर रोज ला के खाना और पानी डोल में रख के यूसुफ को दिया करते थे। एक रोज जो आए तो देखा कि यूसुफ कुएं में नहीं है। इन्होंने अपने भाइयों को आगाह किया। भाई यूसुफ की जुस्तजू में इधर उधर रवाना हुए तो एक काफिले में यूसुफ को पाया। भाइयों ने काफिले सालार से कहा, ये हमारा भागा हुआ गुलाम है, हम इसे तलाश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसे खरीद लें तो हम उसे बेचने को भी तैयार हैं। मसलहत परवरदिगार की बिना पर जनाब यूसुफ खामोश रहे और भाइयों ने इनको 20 दीनार में फरोख्त कर दिया। काफिला इन्हें लिए हुए वहां से मिस्र की तरफ रवा दवा हुआ। ये लोग बहुत दूर तक काफिले के साथ रहे और काफिले सालार से कहा कि इसे हाथ पैर को बांध दो कि ऐसा ना हो कि फरार हो के फिर हमारे पास चला जाए। असल में इन भाइयों को खौफ था कि कहीं ऐसा ना हो कि मौका पाकर यूसुफ अपने बाप से जाके मिल ले और हमारा राज फाश हो जाए। इस तरह यह काफिला जनाब यूसुफ को लिए हुए मिस्र पहुंचा। नाज़रीन, वक्त इजाजत नहीं देता, इंशाअल्लाह जनाब यूसुफ के वाक़े को कल आपके सामने बयान करूंगा। आए इन गुजरते हुए अय्याम को वसीला बनाकर अपने परवरदिगार से ये दुआ मांगे कि परवरदिगारा हमारे आमाल को कबूल फरमा, परवरदिगारा हमारे गुनाहों को बख्श दे, और परवरदिगारा हमें भी वो तौफीक अता कर कि हम भी जिन लोगों ने हम पे जुल्म और ज्यादती की है या जो लोग हम पर जुल्म करते हैं उनको बख्शने की अदा हमें आ जाए। पालने वाले तो ये वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमें जो मरीज हैं उन्हें सेहत कामिला अता फरमा, जो मकरूज हों के कर्ज की अदायगी अता कर, जो बेरोजगार है उन्हें रोजी अता फरमा, जो साहिब रोजगार है उनकी रोजी में बरकत अता फरमा, जो इल्म के मुतमन्नी है उनके दामन को इल्म से माला माल फरमा। और नाज़रीन, जैसा कि मैंने कल भी कहा था, मेरी भांजी, मेरा दामाद और मेरी नवासी इस मर्ज नागहानी में मुब्तला है दुबई में। आप सभी हज़रात से दुआ है, इस तो दुआ है कि आप दुआ करें कि खुदा जल्द से जल्द इन तीनों को सेहत कामिला अता फरमाए, और जो लोग भी मरीज हैं खुदा उनको सेहत कामिला अता फरमाए, और जो लोग इस दुनिया से गुजर गए हैं खुदा उन्हें अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, उनके गुनाहों को माफ फरमाए, उनके दर्जात को आली से आला तर फरमाए, और मखसूसन मेरे वालिदैन को अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए इंशाअल्लाह। नाज़रीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।